नहीं करना। लो जी अज आप माड़े की गल ही नहीं करनी, माड़े की गल करनी है, गल करनी है। वेरी गुड। लो जी चंगे की गल करते हैं आप, ठीक है। सारे बच्चे करना चाहते चंगा। एक स्टूडेंट आ जाओ जल्दी, स्टैंड अप। स्टूडेंट आओ उठ के जल्दी बच्चे। हाँ चलो चलो उठो बेटा, उठ के आ जाओ पुत्र, उठ के। वेरी गुड। की नाम है पुत्र? हाँ जी नवनीत कौर। किहड़ी क्लास है? 5th B क्लास हैगी आ बेटा। तुम इस बेटे को जानते जी सारे? ਇਹਦਾ नाम जानते सारे बच्चे? घट जानते थे ना, हम जानने लगे। क्लैपिंग कर दो। पुत्र मैं कराना कुछ नहीं सीगा, मैं देखना चाहता सी जो मैं ये गल की ना भी असीं कुछ करके विखाना चाहते कि सारे ने हैंड ओवर कीते सी ना। पर जो मैं कहा भी एक स्टूडेंट आ जाओ, मैं नाम तो लेता नहीं किसी का, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਵੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਉੱਠੇਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ किने नहीं उठन दिता, सानू साडे किने नहीं उठन दिता? डर। असीं डर जाते हैं भी हाय पता नहीं की होगा, पता नहीं कौन की करनगे, भी की सवाल पुछणगे। डर के ना ते डर गया सो मर गया। इस करके डरना असीं नहीं है। तुसीं चंगा करना चाहुंदे हो? चंगा करन दे लई सानू डर नूं खत्म करना पेगा। डर खत्म होएगा फिर साडे दे विच आएगी हिम्मत। की आएगी जी? हुण तुहाडे हिम्मत हैगी आ? ले हाँ जी कहंदे उठ के तो आया नहीं कोई, सब उठ के तो आया नहीं कोई। हिम्मत तो बिना असीं कुछ भी कर नहीं पावांगे। हिम्मत भी तां आएगी जे असीं डर नूं खत्म कर लईए। जे साडे च हिम्मत आ गई फिर असीं कुछ कर पावांगे, क्योंकि हिम्मत तो बिना कुछ नहीं ना हो सकता। मेरा निशाना सी अज, मेरी एक मंजिल सी, मैं तुहाडे कोल अज पहुंचना सी ते मैं उत्थों चलिया, हिम्मत कीती ते राइट टाइम मैं तुहाडे कोल पहुंच गया 8:30 बजे। मैं सानू टाइम दिता सी, मैं सारे कदे बड़े भी सदेहा आ गया, मैं जो ही टाइम दिता सी टाइम दे पक्के मैं तुहाडे कोल पहुंच गया। ते जे मैं हिम्मत ही ना करदा ते तुहाडे कोल पहुंच जांदा। हाँ जी इस करके सानू हिम्मत की लोड़ है, हिम्मत की लोड़ है। तो हिम्मत सानू मिलेगी कितों? हिम्मत कौन देगा सानू? हाँ जी हिम्मत कौन देगा, कितों मिलेगी हिम्मत? जिवें असीं कोई चीज़ां खरीदते हैं ना, मोबाइल खरीदे किहने बनाए हैं? चाइनामेड है ना, उत्थों असीं लिआंदे। लैपटॉप चाइना तो लिया, कपड़ा लीड़ा कितों खरीदते हैं? चाइना तो। सारा कुछ तो बाहर ही है ना। तो उन्होंने फोन ना कर दी थोड़ी हिम्मत भेज दो। हाँ जी भेज देंगे, नहीं भेजनी फिर कौन देगा हिम्मत? हिम्मत सानू कितों मिलेगी? हिम्मत कितों मिलेगी पुत्र? हिम्मत तो बिना चंगा नहीं होगा कुछ, हिम्मत चाहिए सानू। दसो कौन देगा हिम्मत? मैं दस दिया, दस दिया किसी का है नहीं उधर नाम जी थोड़ी दसना। लो जी हिम्मत सानू देनी है जी साडे मन ने। किने देनी है? किने देनी है जी? मन ने। मन साडा ढिंड दी कला दे विच। जिन्हें जेकर मन नहीं कहता भी तू खड़ा हो उठ कर कुछ, उन्होंने समझ से कुछ नहीं कर पाते। साडे मन ने सानू हिम्मत देनी। हिम्मत तो पहला हम सानू मन को समझना पैना भी मन की है। सानू पता मन की है? किन्ने बच्चे ने जिहड़े बच्चे ने गल दा पता भी मन किस नूं कहंदे आ? मन किस नूं कहंदे पता? सवाल लिखो, सारे कापी पर लेके बैठो, लिख ला करो नाल दी नाल।
ਲਿਖੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਲਦੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ? ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਮਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਪਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਰੋਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਮਨ 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 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਦੱਸਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਵੈਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ? ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੈ ਸੁਣਿਓ, ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਚੱਲਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਦੁਆ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਗ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ। ਅੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੇ ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਨਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਪੇਅਰ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਰਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਪਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਮਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਚੋਂ 99% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 99% ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ? ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੋਲੋਗੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ? ਲੈ ਬੋਲੋ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕਿਸ ਮੈਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਲਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੋਂ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਨਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਮਾਗ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡੈਡ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਡੈਡ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਆ, ਸਾਫ਼ ਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ। ਲੈਪਟਾਪ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ। ਦਿਮਾਗ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਨਾ? ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹੋ ਹੁਣ। ਮਾੜਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ? ਲਓ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ABCD ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਾਈਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਡੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਾਈਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਨਾ? ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸਰ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਮਗਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਰਾਤੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਰਾਤ ਟੀਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੀਚੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਰਾਤ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਇਆ, WhatsApp, Facebook, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, YouTube ਚਲਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਨੀਚੇ ਕਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਝੂਠ ਅਸੀਂ
नहीं बोलना। वो बच्चे हाथ खड़ा करो जेडे नहा के नहीं आए अज। वेरी गुड। आओ एक बेटी क्लैपिंग कर दो बेटी नाल। सच बोलने की हिम्मत चाहिए है। सच बोलने की हिम्मत उहदे कोल होएगी जिहदा डर खत्म हो गया। जिहदा डर ते जिहड़ा डर गया ते सो मर गया। जिहड़ा डर गया पुत्र वो हिम्मत नहीं करेगा। बेटी ने हिम्मत की, ਉਹਦੀ हिम्मत ਨੂੰ दाद देनी चाहिए। ठीक है नहीं ना। मैं बहुते स्कूलों ना बच्चे 10 11 +2 वाले बच्चे भी खड़े करते हैं वैसे नहीं ना के नहीं ना के नहीं ना के। ठीक है ए बेटी को सम्मान करके जाना। सम्मान इस करके नहीं करना भी ना के नहीं, सम्मान इस करके करना को सच बोले। सच बोलने की हिम्मत चाहिए। हजे भी दस दियो हाथ खड़े कर दो देख लो जेड़ा कोई ना कहे हैगा कोई और। वेरी गुड। वाओ साडे बच्चे सच बोलने लग गया। क्या कर दो बच्चे नाल निकलेगा मिस्टर ज्यादा ही होगी कौन आही तक चीज है पुत्र। प्लीज नो रॉन्ग। देखो अपनी गल ना गवासनी किते ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਆਪਾਂ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਪੁੱਤ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ जो असी वेख्या जो सुनिया वो फिट हो जाता। राती तुसी टीवी वेख्या ज्यादातर मेरिया बेटियां जिहड़ियां सीरियल बहुत वेखदियां टीवी वेखदे हो ना। जो तुसी रात वेख्या वो फिर स्कूल च गल्लां करदे हो ना भी तू आपे वेखिया की हुआ सी पूरी सੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ी करदे हो ना गल हसना है मुंडिया कि मैं बाद च आना इधर पर इधर गल करो। ये गल करदे हो ना तुसी करदे स्कूल च बैठ के। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਦਿਮਾਗ ਕਾਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ? ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਮਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮਨ लो जी लिख लो। भाई वीर सिंह जी कहने लगे ख्यालों के समूह ख्यालों के इकट्ठ नूं मन कहते हैं। ख्यालों के समूह ख्यालों के इकट्ठ नूं मन कहते हैं। तुसीं बैठे इत्थे हो तुहाडा ख्याल कित्थे चला गया? सीरियल दे विच अपना फिल्मां च जाता ना। यूट्यूब के उपर की वेख्या वो सिद्धू मूसेवाले ने की गाया वो फलाना की कर रहे हैं है ना। जो इत्थे बैठे गल्लां करदे तू फलानी वीडियो देखी मन कित्थे चला गया? साडा ख्याल जिहड़े ख्याल जिन्नियां हुण जे आपां ज़्यादा फाइलां खोल लैंदे ना मोबाइल हैंग हो जाता ना साडा दिमाग भी हैंग हो जाता। जो ज़्यादा ख्याल पैदा हो जान तुहाडे ख्याल ज़्यादा खिंड जान तां तुहाडा जिहड़ा माइंड आ वो भी की हो जाता हैंग हो जाता। फिर डिप्रैशन चले जाने कल्ली कोई चीज़ वो ऐ करना सी आ करना सी वो करना सी ख्याल घूमदे रहे ने मन टिकदा नहीं है। ते ख्यालों नूं की कहंदे आ? की कहंदे ने? समझ गए? लिख लिया? किनू कहंदे मन? वेरी गुड। ख्यालों के समूह ख्यालों के इकट्ठ नूं मन कहंदे आ। पुत्र मन नूं चंगा करना अपने ख्याल चंगे करो। मन मैला सब किस मैला। गुरु जी कहते जे थोड़ा मन मैला ना फिर सब कुछ मैला ही है। ख्याल चंगे करने अपने मन नूं चंगा करना। मन चंगा कदे नाल होएगा? तुसीं सारे बच्चे बहुत सोहने बैठे हो मैनूं ये दसो तुसीं स्कूल च की करना होंदे करदे हो? अब पढ़ाई की गल नहीं करनी। मैं हुण तुहाडा टेस्ट लेना हुण देखो ध्यान नाल मैं लिखण लग्या लिखदे हो? लो जी साडी पहल के आधार पर असीं की करना जी? पढ़ाई की करना? पढ़ाई कर रहे हो? साडी प्रायोरिटी की है? पढ़ाई। असीं पढ़ाई करते हैं ना
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਨਲਾਇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਪਤਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪੜ੍ਹਾਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਲਾ ਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਾਂ, ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਹੱਥ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਮਨ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੋ ਉਠ ਖਲੋਇਆ, ਬੋਲੋ ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈਟਾ ਸੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਤ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਈ ਸ਼ੇਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਠੁੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਮਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਨ ਕਹੂਗਾ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਰੱਖਦੇ। ਮਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਲਸ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਠਾਉਂਦੇ ਆ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਠਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉੱਠੋ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਠ ਖੜ, ਮਨ ਕਹੇਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਪੈ ਜਾ, ਉੱਠ। ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਪੈ ਜਾ ਤੂੰ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅਲਾਰਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਗ ਜੇਗਾ ਤੂੰ, ਪੈ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ। ਕਰਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੰਘਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਹਿੰਮਤ। ਕੀ ਕੀਤੀ? ਹਿੰਮਤ। ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ?
पढ़ाई करके चंगा इंसान बनया जा सकता है? लो जी इत्थे मैं इहदे मूहरे पढ़ाई दे मूहरे एक चीज़ होर लिखदी हां। चंगे इंसान लई दो चीज़ां हुंदियां, एक हुंदी है लियाकत, की हुंदी है जी, ते एक हुंदी है चंगियाई। की हुंदी? ਇਹ दो शब्द ने, एक लियाकत है ते दूसरी लियाकत मीन की ਹੁੰਦਾ? वेरी गुड, वाह क्या बात है। पंजाबी आती है? अब पंजाबी की वर्ड आओ तो कहते ना, कहते पंजाबी साडी मां बोली है, पंजाबी साडी मां बोली। कहते मां नूं जप्फी थोड़ी पाउणी है, भूआ नूं पा लो, इंग्लिश सिखांगे तो बाहर जावांगे। मैनर समझते हो? मैनर पता की होंदा? मैनर, हाँ जी हाँ जी, की होंदा मैनर? की होंदा? इंग्लिश भी नहीं आती? आती है? सेंस की होंदा? कॉमन सेंस समझते हो? आहो, भूआ नूं जप्फी पा लो, मां नूं ना पाओ, वो पंजाबी च आओ। ਆਪਾਂ कहते हैं भी तेनू मैनर नहीं है, आपकी तेनू समझ नहीं है, तेनू अकल नहीं है, बोलन की अकल, कुछ करन की अकल, ते ओनू की कहते हैं लियाकत। की कहते हैं? लियाकत। भी तेरे को लियाकत नहीं है कह देंगे ना। तो हम ये दसो पढ़ाई करके लियाकत आ जाती कि नहीं आती? पढ़ाई करके लियाकत बंदे को आ जाती है? यस या नो? पढ़ाई करके चंगियाई आ जाती है? कितने बच्चे जस कहते हाथ खड़ा कर दो एक बार? वेरी गुड, सारे बच्चे नीचे करो। कोई आपा तो काहे सांगरो हो जाया करो। लियाकत आ जाती कि नहीं आती? हाँ जी आ जाती है। हाथ खड़ा कर दो करा के हूँ आए नहीं, मैं खड़ा कर दो पहले नीचे कर। लो जी गल सुनियो, तुसीं सारे बच्चे ने गल कही है भी पढ़ाई करके चंगियाई भी आ जाती है ते पढ़ाई करके लियाकत भी आ जाती है, समझ आ जाती है, बंदे नूं बंदा सियाणा बन जाता, बंदा सियाणा बन जाता। एक व्यक्ति ने MBBS कर ली, की कर ली? कर ली, वेरी गुड। एक व्यक्ति ने MBBS कर ली, की कर ली जी? की बन गया? MBBS करके की बन जाता? डॉक्टर बन जाता, वेरी गुड। वो डॉक्टर बन गया। उस डॉक्टर ने की किया? लोगों के गुर्दे कट कट के बेचने शुरू करते, चंगा कर रहे या माड़ा? की कर रहे हैं? पहले तुम हाथ खड़े करते, कहते जी वो चंगा बन जाता इंसान पढ़ के। एक व्यक्ति पढ़ लिख करके अला कर जाता, वकील बन जाता, जज बन जाता है। जज बन के रिश्वत लेके गलत फैसले सुना रहे हैं, चंगा कर रहे हैं या माड़ा? माड़ा। तुम सारे मुकम है ना, माड़ा कर रहे हैं। एक व्यक्ति पढ़िया लिखिया शराब की बोतल से लिखिया सेहत लिए पीनी, फिर भी चेयर करके पहनना पाया, चंगा कर रहे या माड़ा? माड़ा। हुण तुसीं पढ़े लिखे नूं चंगा कहोगे या माड़ा? लो जी, पढ़ाई करके लियाकत आ जाती है, पढ़ाई करके चंगियाई आ जाती है कोई बंदे ते? यस या नो? नाले हुण यस कहता, पहला कहते जी माड़ा कर रहे हैं, मैं तो हुण ये समझ नहीं आती मैं किहड़े पासे होवां। डॉक्टर बन गया, उन्हें पढ़ाई करी ना, ते वो माड़ा कर रहे हैं। हुण तुसीं उस इंसान नूं चंगा कहोगे या माड़ा? तो पढ़ाई तो उन्हें चंगी की है। एक रिश्वत लै रहे हैं, एक नशे कर रहे हैं पढ़ लिख करके, एक लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तुसीं उन्हें चंगा कहोगे या माड़ा? फिर तुसीं कहिए ना भी लियाकत ते चंगियाई आ जाती है पढ़ के, तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈ। ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਾਈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ? ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ, ਇੱਕੀ ਬੋਲ, ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਰਖ ਹੈ
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਪੜ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣੀਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੂਰਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਜਾਏ। ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਜਾਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਖਾਓਗੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਲਜ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਪੁੱਤਰ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੈਣਾ ਕਿਹਦੀਆਂ? PhD ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਪੂਰੇ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਤਲਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਏ। ਦੱਸਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਕਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੜ੍ਹਾਈ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਜਾਏ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਉੱਪਰ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਨੇ ਉੱਪਰ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿੱਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯਸ ਜਾਂ ਨੋ? ਹਾਂ, ਕਰਦਾ ਮੇਕਅਪ? ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਲੈ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ? ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ, ਕੱਲਾ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਾਰੀ ਸਰੋਂ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਕਅਪ ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਰੀਮ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੈਸਲੀਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ? ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਮੇਕਅਪ। ਹੁਣ ਮੇਕਅਪ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੀਏ। ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ,
सोहने कपड़े पा के आने, धोते हुए कपड़े पा के आने। ये गल भी मेरे गुरु ने मैनू समझाई। मेरा गुरु कह लगा, कहंदा भरीए हथ पैर तन दे, पानी धोता मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन। गुरु जी कहते तू नहा लिया, मैं भी करके सुना था। नहा धो के ना मैं सोहने कपड़े पा के ना दर्पण अगे खड़ गया। कितने खड़ गया? दर्पण मीन वेरी गुड। मैं दर्पण अगे खड़ गया। जो दर्पण अगे खड़ा, मैं दर्पण ने पता की कहा? सुनेहा लाता। किहनूं लाया? सुनेहा किहनूं लाता? हाँ जी, की लाया? मेरा सोहना नहीं लग रहा। जो तुम दर्पण अगे खड़ोगे ना, दर्पण तुहानूं सुनेहा लाएगा भी तू सोहना नहीं लगता। फिर आप सोचिए भी हम होर की करिए। ਤੇ मैं भी तड़के सवेरे देखा भी ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰੇ। मैं कहा हजा दस्तार सजाई, ਆਪਾਂ भी दस्तार सजाई। मैंने दर्पण कहा तू हजे भी सोहना लगदा नहीं सोहना? दर्पण ने कहा, तुम नहीं कह रहे, दर्पण ने कहा भी सोहना। ਤੇ फिर उस तो बाद ਆਪਾਂ थोड़ा मेकअप करिया, तेल वगैरह ਆਪਾਂ तो कपड़े को सोहना तेल ही होंदा, ਆਪਾਂ ना पाउडर लाने ठीक है, लाया तो थोड़ा जिहा सैट जो होया। फिर मैं जी हुण ठीक है। दर्पण कहता हजे भी ठीक नहीं। महा नहीं होता ठीक है, जो कुछ नहीं कर सकता मैं। दर्पण ने कदे नहीं कहेगा तुहानूं भी तू सोहना ही लगदा। दर्पण ने ये गल जो मैनूं सिखाई ते मैं तैयार हो गया। दर्पण देखदे ना रोज, देखदे ना, गुरबाणी साडा दर्पण है। गुरबाणी साडा बाहरला दर्पण सानूं बाहरली तौर दे उपर चमकाउंदा है। चमकाउंदा ना भी इत्थों ऐ कर सोहना लगेगा, इत्थों ऐ कर सोहना लगेगा, इत्थों ऐ कर। गुरबाणी भी साडा दर्पण है। गुरबाणी भी साडा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲੇ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਪਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਮੇਕਅਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਕਅਪ ਕਰ। गुरबाणी ने मेकअप करने वास्ते मैनू कहा ते आपां कर लिया। 10 दिन कराने हाँ जी, करया करोगे मेकअप, करया करोगे। जे तक करोगे तो दस के जावांगा, जे नहीं करना फिर मैं दस के जावांगा। चंगा बनने वास्ते मेकअप करने की लोड़ पैनी है। करोगे? यस या नो? ला पढ़ो फिर। निबन सो अखर, उच्ची बोलो, निबन सो अखर खवन गौन जीपा मनिया मंत। फिर बोलो, खवन सो अखर, सॉरी, निबन सो अखर खवन गौन जीपा मनिया मंत। ए उच्ची बोलो, ए त्रै भैने बेस का। बेस कहते हैं श्रृंगार नूं, बेस कहते हैं श्रृंगार नूं। हुण गुरबाणी 'च मेकअप लिखिआ। गुरबाणी कहती तू 3 गुणां दा मेकअप कर ला। 3 गुणां दा जे चंगा बनना है पुत्र तुहानूं 3 गुणां दा मेकअप करना पेगा। पहला मेकअप हैगा निबन सो अखर। निबन सो अखर, निबन सो अखर दा अर्थ हुंदा है खिमा मंगणी। की हुंदा? खिमा मंगण नूं की कहंदे आ इंग्लिश? हाँ जी, वेरी गुड, सॉरी। कहते तेरे जीवन च सॉरी शब्द होना चाहिए। तुसीं मंगदे सॉरी एक दूजे तो? हाँ जी, मंग लेंदे हो? मैंने तो नहीं लगदा। कई बार होता ना, मैडम कई बार कह देंगे है ना टीचर साडे भी पुत्र कोई गल नहीं तू सॉरी कह दे। मैडम मैं कोई गलती तो नहीं करी है। असीं सॉरी नहीं कहते। साडे देश सब तो बड़ी बीमारी ये है, ना सॉरी असीं कहने आ। जे बंदा कोई सॉरी सानू कहे तां भी नहीं असीं मनदे। इस तक लड़ाई है। जिहड़े घर टुटदे इस करके टुटदे है ना। पत्नी कहती मैं नहीं सॉरी कहना, ते पति कहना मैं नहीं सॉरी कहना। तो मैं कहना घट पढ़े लिखे कि तलाक हो जाते पढ़े लिखे होंदे कि नहीं होंदे कि जे सॉरी कह दिया करना सारी खेड़ ही खत्म। 1.25 साल असीं सड़कों के उपर बैठे कि नहीं बैठे? 3 काले कानूनों को रद्द कराने बैठे सी। मोदी ने एक बार कहा कि कहता मैं किसानों तो माफी मांगना, गलती हो गई, ढोल बजने शुरू हो गए थे। होए कि नहीं होए? एक सॉरी दे नाल सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं।
ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਸੌਰੀ ਦੀ ਖੜਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ। ਕੀ ਹੈ? ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੂਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟੱਕਰ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ। ਦੋਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਲੜੇ ਲੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਡਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰੂਗੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵਿੱਚ ਵਜਰਾ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਲੈ ਹੁਣ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਵਿੱਚ ਵਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮੰਨਦੇ। ਸੌਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਸੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਖਵਣ ਗੁਣ। ਖਵਣ ਗੁਣ। ਖਵਣ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਹਾਰਨਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਹਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪੈਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਠ ਖੜਾ, ਉਹ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਨ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੂਗਾ। ਸਹਾਰਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਘੂਰ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ, 2 ਦਿਨ ਪਰੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੋ ਵੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਊ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਉਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕੁੱਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਉਲਟਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜਦੇ ਕੋਈ ਮੈਡਮ, 2 ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਨ ਕਾਹਤੋਂ ਉੜਿਆ? ਸਹਾਰਦੇ ਨਾ, ਰੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਮਨ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀਆਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੁੱਤਰ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਬਸ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਆ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਬੈਠ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ? ਕੋਲੇ ਧੂਪ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਲੇ ਜੋਤ ਲਾ ਦਿਓ, ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਹਾਰਨਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਹਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸੱਸ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨੂੰਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਸ ਨੇ ਆਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਤਾ ਵੀ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ। ਹੋਰ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲਿਆਕਤ, ਬੋਲਣ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਜੀਭਾਂ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਜੀਭਾਂ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਮਿੱਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਖਾਵਣ ਗੁਣ, ਜੀਭਾਂ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਲਾ। ਸਭ ਬੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਮੁੰਡਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੇ, ਮੁੱਕੀ ਸਮਝੋ ਹੈ, ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਲਓ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ। ਦੋ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਲੜਾਕੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਦੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ। ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਈਟ ਕਾ ਜਵਾਬ, ਈਟ ਕਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੱਸਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆ। ਲੈ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਜੋ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਕਨਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕੋ ਤਿਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਕਨਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਮੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ ਬਸ। ਹੋਰ ਕੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਬੋਧੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਦ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਰੀ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਇਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਬਸਤਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਡਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਨਾ, ਕਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਚ ਆਊਗਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਖਿੜੇਗਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੜਦਾ 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 ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਨੱਥੂ ਰਾਮ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨੱਥੂ ਰਾਮ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਆ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚੋਂ। ਪੁੱਤਰ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ? ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜਦੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਪੜਦੇ ਪੜਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਭੋਗ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਭੋਗ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ ਘਰੋਂ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ 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 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਥਾ ਸਮਝੋ, ਕਥਾ ਮਸਕੀਨ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਗਤੀ ਦੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਿਵਨ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਾਵਣ ਗੁਣ ਜੀਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ।